Start. The first half session covers the topic software tools for design and slicing, demonstration of 3D printing workflow. Our speaker for this content is Mr. Akshay P. Deshpande sir. Let me introduce him shortly. Mr. Akshay Deshpande sir is a gold medalist in the mechanical from R.S. Sapat College of Engineering, Nasik. He also completed his master's in science in the topic industrial system and engineering from Alabama University, USA. He is youngest person to be a Lean Six Sigma Black Belt certified at the age of 22. Currently, he is youngest director of quality and systems at Gokul Education Society and also founder of Nashik One and Only, a 3D printing firm that is MetaFuse 3D. He worked as a work at USA's biggest third printing medical device manufacturing firm for 3 years, initially as a quality engineer and later on as a global quality head in 14 incorporating branches of different countries. So I requested to Mr. Akshay Deshpande sir to carry forward all his knowledgeable things to all the man attendants. So please, Akshay Deshpande sir, take a charge. Good morning, everyone. I hope you can hear me well. Thank you so much for the brief introduction, sir. My name is Akshay Deshpande, and as you all already know, in today's session, I'll be talking a bit about the software tools for design and slicing used in 3D printing technology, and also we'll go with an indirect approach of the demonstration of workflows for 3D printing. So let me share my screen with you. Window and screen share. So can you guys see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. So in today's session, we'll be talking about the software tools for design slicing, the 3D printing workflow demonstrations, as well as we'll be talking about hold on a sec, I'm just trying to make this work. Yeah, we'll be talking about the advanced additive manufacturing softwares as well. So we'll go over the basics of the design softwares and the slicing softwares and some of the advanced softwares and integration tools as well. So some of the key principles used in the 3D printing workflow demonstration is the designing part, the slicing part, and then we come into the printing part. So let's jump into the designing part. Just going through a brief review of what we all learned yesterday was the current manufacturing technologies used in 3D printing. The major three ones are fused deposition modeling or freeform fabrication, as it was said yesterday. Then stereolithography, also known as SLA, which uses resins to 3D print parts. And then SLS, that is also known as the selective laser sintering processes. So SLS can be used in polymers as well as metals. So we already know that 3D printing is widely being accepted in the Indian economy as well as in the global economy, and there is an emerging trend for more and more use of this technology going forward. So let's go into the detailed breakdown of the 3D printing technology. FDM or FFF, also known as freeform fabrication, used for polymers especially, can be used for metals, but it is more cost effective if we use polymers into the FDM process. Then the SLA, it uses UV curing of resin. That is done by either LCD screen monitors or high-end Oh, lasers this is to cure the resin to create a 3D printed part. And the third major technology is SLS, that is laser sintering, which uses powder materials. It is good for making functional parts. The powder is in 20 to 80 microns, as it was mentioned yesterday, and we use lasers to cure the part. And the most widely used technology, which has the highest industrial applications, is metal printing. Can be done using lasers or deposition EDM machines, electron deposition machining processes as well.
So we already learned all these processes yesterday, so I wouldn't dive deep into this. Going forward to what our main agenda today is the software workflow from concept to physical prototype. We already know that we need a robust CAD design which can be 3D printing, which can be printed properly. To do that, we have to first design the product, slice it into layers so that the G code can understand how it needs to be printed, and then the printing part comes into picture. So here is a small video that I have made which demonstrates the workflow for a better understanding of how it goes. Just a quick question. Was the audio clear of the video, or you guys couldn't hear the audio at all? No, there was no audio. Okay, so the audio didn't play for you guys. That's unfortunate. So I'll share this presentation with you guys so that you can hear the audio as well. Sorry for that. So, but we got the visualization of the basic 3D printing workflow. The first part is designing the part into any CAD softwares which are readily available out there. There are numerous softwares which can be used for designing. Some of the well-known softwares are AutoCAD, Fusion, NX, Blender, 3D Measure, Tinkercad. So these are some of the names of the softwares which are readily available out there, which are easy to use and have a user-friendly graphic interface. So one of the basic principles when we come into designing for 3D printing is called as designing for additive manufacturing. The reason this part is crucial when it comes to designing any object which we want to 3D print is because if we design the part in a traditional way, we might not get the functionality aspect which we want to achieve when the part is 3D printed, or it might even lead to failure in the 3D printed part. So as you can see, design for additive manufacturing is essential for optimizing the part for printing. It has unique capabilities and constraints of additive processes. It improves the functionality, reduces material usage, and enhances the overall performance of the part being printed. So, three major principles that we need to understand for designing any part for additive manufacturing. Number one is known as the topology optimization. Topology optimization means what? That the material layout or the way we design the part, the surface topology of the material should be optimized in a way where it uses minimum material while it is being printed. It is lightweight, but at the same time, it helps us achieve the design goals which we are trying to achieve. That is known as topology optimization. The second principle, fundamental principle, is the lattice structures. Now, lattice structures is something that goes inside the part which we cannot see by our naked eye, but is the inner infill part of any part which we are designing. Any object that we are designing can be visualized as a subgroup of hundreds and hundred thousands of lattices together which make a 3D part. So when we design the part, the lattice structures need to be stable, need to have a low poly lattice structure. When I use the term low poly lattice structure, that means there are triangular meshes into the design. And if we keep the number of meshes in the design to the minimum,
It gives us an advantage of having a smoother surface finish and a easily printed 3D printed part. Now this cannot be the case every single time because a low poly lattice structure sometimes leads to a simpler design. So if we want to have a design which is complex and which is going to have numerous lattice structures, then we have to consider the printing technology which we are going to use, as every printing technology has its own constraints when it comes to designing. The third main principle is the self-supporting geometries. When I mean self-supporting geometries, it means that we all know that 3D printing requires support structures. Even technologies such as SLS, that is laser sintering methods, or MJF, that is multi-jet printing, they do not require support structures as a part of the design. But when we say that the bed acts as a support structures in the printing process, if the self-supporting geometries are not incorporated into the design aspect, and if there are minor overhangs in the design, then they will melt and they will not print correctly. So if we stick to these three basic fundamental principles while designing any part for 3D printing, then we surely will have an optimized printed part. So as I said, the general principles, those were the three main fundamental principles. Then there are these 7 or 8 general principles that every designer has to consider. Number one is minimizing the material usage so that we have a good strong part. Hollowing out parts where solid material isn't necessary is an efficient way of reducing cost of the printing as well as reducing the material wastage. Then print orientation is something that plays a crucial role while printing a part. In FDM technology, the print orientation plays a major role, as an improper print orientation can lead to print failures or even wastage of the material. Then when we have complex geometries, we take the advantage of freedom of 3D printing to design organic freeforms or biometric structures that are impossible with conventional methods. When I say biomimetic structures or biometric structures, they come into the field of biomedical devices. Then another is we have to design for function and not constraints. So whenever we design something, we have to understand the functionality part of the product by reducing the constraints and make it as easy and simple as a design so that it is 3D printable, yet it gives us the full functionality of what is expected from the part. Now, after the printing part is considered, most of the 3D printing technologies do post-processing. If we want to reduce this post-processing, we can consider the surface finish and the post-processing beforehand while designing the part, and that way we can set the print parameters so that we have minimal layer lines, we have appropriate orientations to improve the quality, and a design feature to facilitate post-processing like sanding, machining, or even coating by painting. Now the build volume constraint part comes into the picture when you have a part that is larger than your print volume, or else you are going to utilize 100% capacity of the build volume of your printer, be it any technology. When it comes to FDM, the build volume constraint is measured in cubic centimeters or the build size and the build plates. When it comes to SLS, the build volume constraints come into nesting densities. Then the another principle is the thermal effects. So this is one of the constraints that is vastly ignored while designing any part for 3D printing. Because a part is gonna go under thermal stress, there are chances that it might warp or stress or might lead to breakages at certain points. So while designing, we can run a simulation after the design is ready to emulate the stressors and modify the design as and when needed. Most importantly, the right materials and processes are to be selected based on the end use of the part. Sometimes we cannot use the parts which are say printed in FDM for industrial use, but if the same part is printed in SLS technology with some post processing, it has a better chance of being used in industrial scenario as well. So these were some of the design principles for additive manufacturing. Here are the basics guidelines based on
each technology that is vastly used, which covers the design principles for additive manufacturing. So for FDM, as we already know, PLA and ABS are the most commonly used materials. But in industry, most commonly used materials are PETG, TPU, and nylon, or even carbon fiber components. So while being able to print for these, the guidelines are as follows: that we should have a minimum overhang, the orientation should be optimized, the stressor should be reduced to account for warpage, layer thickness should be kept as at a finer layer thickness for better print quality, or a higher layer thickness for more strength and speed. And we can add positive or negative parts as reinforcements for the parts to print successfully. Then SLA or VAT polymerization or resin printing is something which gives us a more complex part, has the ability to give us more intricate details as well. The parameters over and large remain the same, considering we only differences we need to add drain holes for hollow parts so that there is no trapped resin inside the part, and we need to leave space for curing as the resin needs to cure to harden. Going forward to the SLS technology or the powder bed fusion technology for polymers, it's a totally different ball game. For SLS, we have self-supporting geometries. We don't need any additional supports. Now the wall thickness is a bit more than compared to FDM or SLS because there's the machines out there in the world today, they print at a minimum wall thickness of 0.8 mm or 1 mm and above that. They cannot print below that. Then we have to avoid thin supports as the lasers or the fusing lamps will warp and burn the thin supports. And then we have to optimize the part for packing. When I say optimize part for packing, say I'm printing 360 parts in a single print bed, and there is something called as the volume packing density. If the density is not kept below 13%, which is the industry standard, the parts will fail, they will warp, and the whole print batch will fail, leading to material wastage and cost as well. For metals, the optimized overhang angle is should be less than 45 degrees, which is opposite of what it is for FDM. For FDM, it is more than 45 degrees. Then for metals, we need thicker walls for strengthening. We need stress relieving factors because the lasers induce stress into the metals as it is being printed. And then we need internal cooling channels inside the part for the part to cool naturally, as well as when we cool it into post processing, so that it does not warp when we quench the part or anneal the part. So here's a comparison table just for reference for best use cases and the major technologies that are being used outside as well. Now going forward, these are some of the designs that we have created incorporating these principles for each type of technology. So as you can see, the first design over here, it is optimal for FDM printing because it has minimum overhangs, it will have minimum supports, and it has a flat base optimized for printing. Then the second part is the SLA optimized CAD designing software. It shows smoother surfaces, support structures, and resin drain holes for successful printing. The third design that we have created is an SLS optimized CAD design. It features self-supporting bars over here which act as supports. You don't need any external support because the powder itself acts as a support structure in the SLS technology. It has nested geometries and powder removal escape holes as well for residual powders as well. And the last design that we have made is for metals. As you can see, it's an intricate design which has internal cooling channels as well and reinforcements to take on the load. These designs are mostly similar designs are used in aerospace as well as defense technologies. So going forward to the main subject, that is the software ecosystem which we all want to see today, is the CAD softwares, the slicing softwares, and the simulation tools for 3D printing. So when I say simulation tools, it is where we can see the simulation of how the part is going to be printed, how the layers are going to be infused onto each other when the part is being printed. So what are some of the CAD softwares that are widely used in 3D printing?
So parametric CAD or precision engineering and functional parts. So when we want precise engineering parts or functional parts which are used in mechanical engineering or industrial designs, which are driven by the dimension and they have their own design constraints. Some of the commonly used CAD softwares are SolidWorks for FDM printing, Fusion 360 for uh, direct metal laser sintering or selective laser melting machines. Creo is used in aerospace because it has a more capability of giving internal cooling channels and complex design. And the most widely used software is Siemens NX, which is used for multi-material parts. Now, can we use all these softwares for all the printing technologies? The answer is yes. But when we go to the topology optimization, we cannot use simpler softwares for complex metal printing softwares as well. I cannot use Thingiverse or Tinkercad designs when I want to create a part for metal printing. The another type of designing parameter or part that is used widely is called as polygonal or mesh modeling. It is generally used by architects, artists, biomedical engineers who wants to incorporate sculpting into their design. So the main feature of this is you can freeform sculpt into any degrees of freedom. You are not constrained by X, Y, and Z axis. You can work in 6 degrees of freedom. You can edit the mesh as you can see in the image presented here. It is made of millions of meshes, and you can change the surface textures as well. Then some of the softwares used for polygonal meshing are Blender, ZBrush, Mesh Mixture, and 3ds Max. Nowadays, Blender is being widely used globally for all types of designing because of its use of free-form fabrication and its user-friendly interface. Blender does not have the limitations which some of the other softwares has, and it also increases the speed of the designing. Later in today's session, one of my colleague will show you a live demonstration of how to design a simple part in Blender. Then there are some of the free and open source CAD softwares which are good for beginners or which are good for 3D printing enthusiasts like Tinkercad, FreeCAD and OpenSCAD. They have an inbuilt directory of preset designs which people can pull in and modify if they want to print as an hobby. Now, some of the industrial and advanced CAD applications for this is, as we all know, CATIA, a widely used software, even used for simulation and designing as well. Autodesk Inventor is something which is used a lot by the robotic industries, mostly in the US and the German countries as well. And one of the upcoming 3D designing software which has been there but is being widely used and adapted into the today's designing world is Rhinoceros Rhino 3D. It is a programming software in where you have to program and the part is designed real time in front of you when you execute those program codes. So as we know, design optimization plays an important role for additive manufacturing. The goal is to enhance performance, reduce material wastage, improve printability. So while designing, printability should be your founding factor, then should be the material usage, then should be the performance. And then you go through the iterative process of designing as you optimize on all these three aspects. Now let's dive deep into the slicing softwares. As it was mentioned yesterday quite a few times, Cura or Prusa slicers, these are well-known open source slicers available out there into the market which are commonly widely used. The image which you see here is one of the softwares that is used in SLS technology. It is Materialize Magic Software. It is a German company which specializes in making softwares for SLS technology. As you can see in the image, there is more than a single part which has been incorporated into the build volume. And as I was saying earlier, the nesting part or the build volume capacity usage plays a crucial role, and this software is an effective software for optimizing that. Now, some of the slicing softwares for preparing models for printing, which are compatible for certain G codes, is there is Cura software, there is Orca software,
There is Bamboo Studios or Prusa slicers, which are used for FDM printing. Then there is Preform and Lychee slicers, which are open source softwares available for resin printing. There is also a commonly known software which I haven't mentioned here is a Qi2 box or a Workshop Fusion, which is used by LCD printers. And then Simplify 3D is a paid software which has more capabilities, but it is great for FDM printers. And for SLS and metal printing, Materialize Magics is the commonly used software globally. It's a paid software, it has its own advantages as well. So when we go into the printers, say we have done made the designing, consider all the design constraints, made a part using any of the above mentioned 3D softwares, and we are ready to slice the part. We have sliced the part and we are ready to send it to the 3D printer. So what comes between when a part is sent from slicing software and the printer starts printing? There is an interface in between that plays a key role for this merger to happen, where it takes on the G codes from the slicing software and it takes on the machine's PCB controls and it merges them together. This is an advanced firmware and control system that runs on the back end. What is the main goal of this middleman or this merging software? Its main goal is to have a precise motor control, that is, it controls the mechanical aspects of the machine. It takes the design aspects where it takes the input shaping, making sure that our CAD design is preserved, and it has a web interface for real-time monitoring of how your print is happening. So some of the commonly used advanced firmwares which we use on a day-to-day basis, which is available on all the printers, yet some of us don't know that it is there, is a Clipperware. Then the second one is a Marlin interface. Marlin interface is the milestone or the key founding firmware which first, when the 3D printing technology was introduced, was used to incorporate CAD designs and the physical components of a 3D printer. Some of the other less well-known interfaces are RepRap firmware, SmoothieWare, Repetier, and GRBL. So GRBL is used for CNC. Most of us know, some of us might not know that an FDM printer can also be converted to a laser engraver or a CNC machine as well if we incorporate the correct firmware in them. So going forward, there are some future trends and emerging technologies in additive manufacturing. So over here, the future trend is not about how the additive manufacturing technology is going to be used, but what is the future of additive manufacturing technology. The research that is going on today is to increase the printing speeds, make it more economical where it can replace the traditional manufacturing processes, and the machine has the capability of giving a throughput equivalent to an industrial grade machine. AI integrations have started already. We ourselves use machines which have AI integrations for real-time monitoring of the prints and the material qualities. And multi-material printing, which is still in its developing stages, but is available largely into FDM technology. A lot of R&D is happening in SLS and DMLS technology for multi-material printing to be successful. So now I'm gonna hand over my screen to one of my colleagues who is going to give you a live demonstration in one of the CAD designing softwares, that is Blender, on how a part is designed. And after that we will show you an actual interface of a slicing software where the slicing parameters will be explained and how the print is sent to a printer, and we will also show you a live feed from a camera which will show how the printing is done. So handing over to Rohit. Thank you, sir, Akshay, sir. Your insight and expertise have significantly enriched our understanding. So, very, very thank you. Now, I welcome to Mr. Rohit, sir, for your continuation of the topic. Mr. Rohit. Yes sir, thank you so much. Hello, Hello. am I audible? Yes, yes, yes. Yes, sir.
So good morning everyone. I'll be showing Blender software right now. Hello. So this is Blender. Uh, मी मराठी बोललं तर चालेल? हो हो Hello. आलं सर. तर हे आपलं ब्लेंडर सॉफ्टवेअर आहे जे मी यूज करतो. मग याच्यात आपण डिझाईन करू शकतो, थ्री डी मॉडेल करू शकतो डिझाईन्स. आणि याच्यात म्हणजे प्रीसेट्स पण येतात आपल्याला. स्क्वेअर क्यूब ॲड करू शकतो आपण, सर्कल काही पण आपण ॲड करू शकतो. मग आपण एक बेसिक डिझाईन बनवणार आहे आता, जे आपण नंतर आपल्या 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये टाकून स्लाइस करू. मग हा मी एक सर्कल ॲड केला, त्याला आपण स्केल करू शकतो, नाही तर मग जे शेप पाहिजे ते आपण करू शकतो. याच्यात आपल्याला एडिट पण करता येतात त्या मेशला. याच्यात आपल्याला वर्टेक्स सिलेक्ट करता येतं, नाही तर एजेस सिलेक्ट करता येतं, नाही तर फेसेस सिलेक्ट करता येतं. मग आपण एजेस सिलेक्ट करू आता, आणि मग त्याला फेस देऊ आपण. त्या फेसला आपण एक्सट्रूड करू आता. जस्ट जेवढी आपल्याला हाईट हवी असेल तेवढी आपण एक्सट्रूड करू शकतो. आपण एक बेसिक प्लांटर बनवतो आता. आपण वरचा फेस हे डिलीट करू शकतो. हे एक बेसिक शेप बनला, जो आपण पुढे जाऊन याला सॉलिडिफाय करू. ज्यात आपल्याला मॉडिफायर्स वगैरे ऍड करता येतात, ज्याच्याने आपण याला थिकनेस देऊ शकतो, नाही तर मग स्मूथ करायचं असेल स्मूथ करू शकतो, स्मूथनेस देऊ शकतो, तर मिरर करू शकतो. आपल्याला ॲरे ऍड करू शकतो, ज्याच्याने आपण जेवढे पार्ट्स पाहिजे तेवढे एका लाईनमध्ये आपल्याला ऍड करता येतात. मग आपण आता सॉलिडिफाय मॉडिफायर ऍड करू, ज्याच्याने आपल्याला थिकनेस भेटेल. बेसिक 3D प्रिंटिंगसाठी आपल्याला थिकनेस द्यावी लागते, ॲटलिस्ट 0.1 mm. मग आपण याला 0.5 mm ची थिकनेस देऊ. आणि याच्यात आपण आपल्याला जसा शेप पाहिजे तसा आपण याला एडिट करू शकतो. मी आता याचे एजेस सिलेक्ट करतो, त्याच्याने आपण याचा शेप चेंज करू. म्हणजे रिंग सिलेक्ट केले, आपल्याला जसा पाहिजे तसा आपण शेप देऊ शकतो. याला आपण स्मूथ करायचं तर मग आपण याला बेवल करू शकतो, कंट्रोल बी दाबून. याला अजून पुढे आपल्याला स्मूथ करायचं असेल तर परत कंट्रोल बी दाबून आपण याचे एजेस स्मूथ करू शकतो. त्याच्यात बेसिक तर हेच वापरलं जातं, ऑब्जेक्ट मोड आणि एडिट मोड. त्याच्यात आपण त्याचा मेश एडिट करू शकतो आणि ऑब्जेक्ट मोडमध्ये आपण ऑब्जेक्ट ऍड करू शकतो. आणि मग आपण त्याला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करू शकतो, आपल्याला ज्या फॉर्मॅटमध्ये हवा असेल त्याच्यात. मी याला STL मध्ये एक्सपोर्ट करेल. मग आपण पुढे त्याला स्लायसिंग सॉफ्टवेअरमध्ये टाकू आणि मग आपण प्रिंट करू त्याला. त्याच्यात आपल्याला अजून काही एडिट करायचं असेल तर मग आपल्याला अजून पण त्याच्यात होल्स ऍड करायचे असतील, काही पण करायचं असेल ते पण करता येत असेल. त्याच्यात आपण एक सिलेंडर सिलेक्ट करू, त्याला रोटेट करू, ह्या पार्ट मध्ये टाकू आपण. मग
आणि याला बुलियन मॉडिफायर देता येतो. हा झाला बुलियन मॉडिफायर. त्याच्याने आपण हा पार्ट सिलेक्ट करू. सर्कल आपण जर सिलेक्ट केलं असं आपल्याला वेगळ्या टाइप्स मध्ये करता येईल. मला जसं पाहिजे तसं ते तो फॉलो झाला त्या शेप. आता आपण याला एक्सपोर्ट करू STL फाईल मध्ये आणि मग माझा कलिग STL फाईल मध्ये एक्सपोर्ट करू, कारण STL फाईल आपण सॉफ्टवेअरच्या स्लायसर STL फाईल सपोर्ट करतो. मग आपण STL फाईल मध्ये एक्सपोर्ट केला तर मग आपल्याला तो सॉफ्टवेअर मध्ये टाकता येतो, ज्याच्याने तो प्रिंट होतो. मग आपण याला एक्सपोर्ट करू आता आणि मग माझा कलिग तुम्हाला पुढे सांगेल की त्याला प्रिंट पॅरामीटर्स कसे देतात वगैरे. गौरांग सर तुम्हाला सांगतील मग. थँक्यू रोहित. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग मिस्टर गौरव. गुड मॉर्निंग. तर आज आपण बेसिकली आपण बॅम्बू लॅबचं सॉफ्टवेअर स्लायसिंग सॉफ्टवेअर शिकणार आहे. बॅम्बू लॅबचं सॉफ्टवेअर आहे. तर याच्यात बेसिकली कसं असतं की आपण एखादा पार्ट आहे, आता जसं रोहितने तुम्हाला डिझाईन करून दाखवलं, तर तो डिझाईन केलेला पार्ट आपण या सॉफ्टवेअर थ्रू आपण प्रिंटरला पुढे पाठवत असतो, ज्याच्यानी ते स्मूथ प्रिंटिंग होईल. आता याच्यामध्ये कसं आहे, आपल्याला तो पार्ट ऍड करण्यासाठी त्यांनी जशी STL फाईल मध्ये कन्वर्ट केलं तर तो आपल्याला याच्यात इम्पोर्ट करायला लागतो. तर इथे ऑप्शन्स असतात. इथे कसं आता ऍड पार्ट म्हणून आहे किंवा ऍड प्लेट म्हणून आहे. तर आपण इथून प्लेट्स ऍड करू शकतो जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या. जेवढे आपल्याकडे पार्ट्स अवेलेबल आहेत तेवढ्या आपण प्लेट्स ऍड करू शकतो. तर सध्या आपल्याकडे एक पार्ट तर आपण एकच प्लेट ठेवू आणि रोहितने जशी एक प्लांटर आपल्याला डिझाईन करून दाखवलं तो प्लांटर आपण याच्यात इम्पोर्ट करू. आता हा जो प्लांटर रोहितने बनवलेला आहे ब्लेंडर मध्ये, तर तो प्लांटर आपण याच्यात इम्पोर्ट केलेला आहे. तर आपल्याला तो या रेड किंवा ऑरेंज कलर मध्ये दिसतो. तर आपण इथे आपण त्याचे मटेरियल बघू शकतो की कोणत्या मटेरियल मध्ये आपण तो प्रिंट करतोय. इथे जनरिक PLA जसं लिहिलेलं आहे, तर आपण याच्यामध्ये सिलेक्ट करू शकतो की आपल्याला तो कोणत्या मटेरियल मध्ये प्रिंट करायचा आहे. समजा आता मला तो प्रिंट करायचा आहे ABS मध्ये किंवा ASA मध्ये. ASA हा इंडस्ट्रियल ग्रेडेड मटेरियल आहे. तर त्याच्यामध्ये आता ASA मध्ये जर प्रिंट करायचं असेल तर आपल्याला त्याचे पॅरामीटर्स इथे ऑटो पुट होतात. जसं इथे आलेलं आहे का 240 किंवा इथं मिनिमम टेम्परेचर ASAचं 240 आहे आणि मॅक्झिमम 280 आहे नोझल टेम्परेचर. तर मग आपल्याला त्याचे बेड टेम्परेचर्स पण सिलेक्ट करायला लागतात. आणि तुम्हाला माझी स्क्रीन विजिबल आहे? हॅलो. येस सर. इथे आपल्याला पहिले तर आपले प्रिंटर सिलेक्ट करायला लागतात. जसं की आम्ही आता आमच्याकडे X1C आहे, तर मग मी X1C सिलेक्ट केलेलं आहे किंवा मग P1 सिलेक्ट करू शकतो. आपण जे पण प्रिंटर आपल्याकडे आहे ते आपल्याला पहिले इथे ऍड करायला लागतं आणि ते सिलेक्ट करायला लागतात. तर मग त्याच्यानंतर ज्या आता प्रिंटर जरी सिलेक्ट केलं ना की त्याचे प्लेट्स वेगळ्या वेगळ्या असतात, ज्याच्यामध्ये कूलिंग प्लेट असते, इंजिनिअरिंग प्लेट असते, स्मूथ PTFE हाय टेम्परेचर प्लेट असते. जसे की कूल प्लेटवर
जे PLA सारखे मटेरियल आहे जे कमी टेम्परेचर मध्ये प्रिंट होतं ते आपण प्रिंट करू शकतो. जे इंजिनिअरिंग किंवा हाय टेम्परेचर प्लेट आहे त्याच्यावर ASA सारखे मटेरियल किंवा ABS सारखे ज्याचे टेम्परेचर हाय टेम्परेचर असतं प्रिंटिंगसाठी ते त्याच्यावर प्रिंट करतो. आणि स्मूथ PTFE म्हणजे ज्याचं स्ट्रक्चर जसं ज्याची प्लेटवर स्ट्रक्चर एकदम स्मूथ असेल तर ती स्मूथ टेम्परेचर प्लेट असते. आणि त्याच्यानंतर मग आता आपण खाली जर आलो इकडे तर आपण कोणत्या कलर मध्ये प्रिंट करतोय ते पण आपण इथे सिलेक्ट करू शकतो. की समजा मला हा प्लांटर जर आपण धरू की ग्रीन कलर मध्ये करायचा आहे तर तो ग्रीन कलर मध्ये मी इथे सिलेक्ट करू शकतो. समजा मला तो PLA मध्ये बनवायचा आहे तर आता इथे व्हाईट कलर PLA मी माझ्या ANS मध्ये सिलेक्टेड आहे. तर हे ANS म्हणजे काय असतं, हे जे 3 मटेरियल तुम्हाला इथे दिसत आहेत A2, A3 आणि एक्झिट म्हणून, तर हे ANS मध्ये मी सिलेक्ट केलेले मटेरियल्स असतात जे ANS मध्ये मी लोड केलेले ऑलरेडी. एक मिनिट स्क्रीन शेअर होत नाहीये जे मी इथे सेटिंग चेंज करतो आणि एक मिनिट. हा आता हे दिसलं नसेल तुम्हाला तर मी परत सांगतो. इथे कसं आहे आता इथे जे फिलामेंट्स जसे दिसतात आपल्याला इथे व्हाईट कलरचं जेनरिक PLA ऍडेड आहे, इथे येल्लो कलरचं जेनरिक PLA ऍडेड आहे. तर असा एक ANS असतो ज्या ANS मध्ये इथे एक ANS आहे ज्या ANS मध्ये मी माझे मटेरियल सिलेक्ट करतो की मला कोणत्या कलरचा मटेरियल कोणत्या स्कूलमध्ये ठेवायचं आहे. आपण इथे P1S सिलेक्ट करू. समजा आपण आता जर P1S मध्ये जर प्रिंट करतो तर इथे मला माझं प्रिंटर सिलेक्ट करून त्याच्या ANS मध्ये मला ऍड करायला लागतं की कोणतं मटेरियल कुठे ठेवलेलं आहे, कोणतं मटेरियल कुठे ठेवलेलं आहे ते मला सिलेक्ट करायला लागतं कोणत्या ANS स्लॉट मध्ये ठेवलेलं आहे. तर मग आता इथे मी जसं माझं सिलेक्ट केलं तिथं ब्लॅक आहे इथे व्हाईट आहे. तर मग आपण जो पार्ट आपण घेतलेला आहे तो आता व्हाईट मटेरियल मध्ये जर प्रिंट करत असू तर इथे व्हाईट सिलेक्ट झालेला आहे. तर मग आता दुसरा असं आहे का रोहितने जे ब्लेंडर मध्ये प्रिंट केलेलं आहे ते आपल्याला असं स्ट्रक्चर क्लिअर नाही दिसत आहे की त्याच्यामध्ये काही एरर्स आहे. तर मग मी इथं राईट क्लिक करून त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर मध्ये एक ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे ज्यांनी त्याने फिक्स मॉडेल करता येतं. फिक्स मॉडेल केलं की त्या मॉडेलला ते रिपेअर करतं. आता हे मॉडेल पूर्ण रिपेअर झालेलं आहे. आता आपल्याला ते प्रॉब्लेम्स जे दिसत होते जे स्ट्रक्चर जे खराब झालेलं होतं ते आता क्लिअर दिसत आहे. तर आता काही प्रॉब्लेम येत नाहीये. तर हे तर झालं वरच्यावर. आता आपण थोडं डीप मध्ये जाऊ. आता इथे तुम्हाला ग्लोबल दिसत असेल तर त्याच्या खाली आपल्याला हे प्रोसेस असतात म्हणजे आपल्याला किती फाईन प्रिंट करायचं आहे किंवा स्टँडर्ड प्रिंट करायचं हे त्याच्यात आपल्याला दिसतं की लेअर थिकनेस, लेअर हाईट, लेअर थिकनेस किती असते. तर याच्यामध्ये मी हे जर फाईन वर सिलेक्ट केलं तर याच्या ज्या लेअर्स असतात जे आपल्याला इथे दिसतील आता ते इथे जर प्रिव्ह्यू म्हटलं ना तर ते स्लाइस होतं. जे पण आपला पार्ट आहे तो स्लाइस होतो आणि त्याच्यात आपल्याला लेअर्स दिसतात. तर मग आपण आता बघू शकतो का मी इथे फाईन लेअर थिकनेस ठेवली आहे. तर ही जी लेअर आहे याच्यामध्ये ही जी एक लेअर दिसते तर याची थिकनेस किती असेल तर इथे जी दिलेली क्वालिटीमध्ये ती आहे 0.2 mm. तर आपण ती चेंज 0.2 तर ती आपण चेंज करू शकतो 0.1 वगैरे म्हणजे जेवढा पण आपला नोझल थिकनेस असेल त्याच्यामध्ये आपण चेंज करू शकतो. तर मग हे सगळं नोझलचं लेअर थिकनेस दिलेलं आहे सगळं. इथे सीम लाईन म्हणून एक दिलेलं आहे तुम्ही बघू शकता. तर सीम लाईन काय असते की नोझल जिथे थांबतं ना तिथे ते सीम लाईन तयार करतो. थोडं डिस्कस करा काय म्हणणं आहे ते बघा. आता इथे तुम्हाला दाखवू शकतो सीम लाईन कुठे दिसते. तुम्ही बी जावा. ठीक. ओके या पार्ट मध्ये सीम लाईन ऍड होत नाही कारण की हा सर्क्युलर स्ट्रक्चर तर नोझल कुठेच असं थांबणार नाही. इथून मी ते चेक करू शकतो का किती लेअरवर कसं प्रिंट होत आहे. आता आपण जसं आता 762 लेअरवर बघतोय
की ते कसं प्रिंट होणार आहे, तर मला इथे ते नोझल कोणत्या डायरेक्शनवर कोणत्या याच्यावर जाणार ते पण दिसतं आणि त्याचे जी कोड्स पण इथे मला शो होतील का मी कोणत्या जी कोडवर आता चाललोय. तर आता तुम्ही बघू शकता की ते नोझल कोणत्या डायरेक्शनवर ट्रॅव्हल करतंय. तर याच्याने तुम्हाला समजतं का ते लेअर बाय लेअर कसं प्रिंट होतं. आता इथून फर्स्ट लेअर चालू होती त्याची, आणि समजा मी इथे जर थांबवलं तर इथे तुम्हाला दिसतं पण की कोणत्या जी कोडवर काय जी कोडचे ऍक्सेस आहे, काय नोझल नोझल कोणत्या ऍक्सेसवर आहे ते सगळं दिसेल आपल्याला. जसं आपण बघितलं आता हे तर नोझलचं बघितलं. तर आता इथे स्ट्रेंथ मध्ये जाऊ आपण. स्ट्रेंथ मध्ये इनफिल पॅटर्न्स असतात. जसे आपण आता हे तुम्हाला हा जर पॅटर्न दिसतोय, हा एक स्क्वेअर पॅटर्न दिसतोय बरोबर, तर त्याला याच्यात नाव काय असतं, ग्रीड पॅटर्न म्हणतो आपण त्याला. ग्रीड पॅटर्न मध्ये आणि याचा इनफिल हा जो हॉलो सेक्शन दिसतोय तुम्हाला इथे, एवढं जर हॉलो दिसतोय हा पार्ट, तर याला म्हणतात इनफिल. तर याच्यात इनफिल मध्ये कसं असतं की आपण तो पार्टला किती स्ट्रेंथ देतो हे त्या इनफिल वर ठरतं. तर आता आपण इथे जर 15% इनफिल दिलं तर इथे इनफिल आहे बरोबर, तर इथे मी जे 100% किंवा आपण 50% पकडू, तर 50% वर रिव्ह्यू करून बघू स्लाइस करून तुम्हाला लगेच समजेल का गॅप कसा दिसेल त्याच्यामध्ये. ओके, आता जसा आधी गॅप आपल्याला जास्त दिसत होता 15% वर, तर तो आता फिल्ड झालाय 50%. त्याच्याने काय झालं असेल, स्ट्रेंथ वाढली. त्याच्यानंतर आपण इथे बघू शकतो की आपल्याला टोटल मटेरियल किती लागतं, टोटल फिलामेंट यूज किती झालेलं आहे माझं. तर माझं टोटल फिलामेंट यूज झालंय 714 ग्रॅम, म्हणजे 714 ग्रॅम टोटल मटेरियल यूज झालेलं आहे माझं. त्याच्यानंतर माझी कॉस्ट पण मी ऍड करू शकतो. जसं तुम्ही इथे बघू शकता आपण व्हाईट मटेरियल घेतलेलं आहे, तर व्हाईट मटेरियल मध्ये जाऊन मी ते वरती जर बघितले तर प्राइस, तर समजा मी जर 4.5 जर देतोय पर ग्राम, तर मी ते स्लाइस करून दाखवू शकतो की किती ग्राम मटेरियल मला लागलं आणि त्याची कॉस्ट काय पडली मला. जसं तुम्ही बघू शकता इथे 321 रुपीज 3214 रुपीज मला त्याची कॉस्ट पडते जर ते 50% इनफिल येतात. आणि जर समजा मी ते 10% इनफिल ठेवलं तर आपली कॉस्ट रिड्यूस होईल, कारण की इनफिल पॅटर्न जो असतो तो फील्ड होता, आता तो हॉलो कन्वर्ट होणार. हे बघा, जसं आपण बघू शकतो इकडे 1171, तर भरपूर आपले कॉस्ट रिड्यूस झालेली आहे, कारण की मटेरियल पण आपलं 260 ग्रामच यूज होत आहे. तर आपण याचा पॅटर्न पण बदलू शकतो, जसं आपला यूज आहे त्यानुसार आपण पॅटर्न बदलू शकतो. किंवा आपला जसं सपोर्ट अँगल असतील तर तुम्हाला एखादा पॅटर्न बदलून दाखवतो, दुसरा पॅटर्न जर आपण जर कुक केला तर तो कसा दिसेल. आणि कोण स्ट्रक्चर घेऊ आणि ते स्लाइस करून दाखवतो 10% इनफिल. हे बघा, आता पहिले कसे स्क्वेअर दिसत होते आपल्याला इनफिल पॅटर्न मध्ये, तसं आता आपल्याला हनीकोम्ब स्ट्रक्चर दिसतंय, ज्याने आपली स्ट्रेंथ वेगळ्या प्रकारे आता हे दिसतंय आपल्याला हनीकोम्ब स्ट्रक्चर. आपण हनीकोम्ब किंवा मग दुसरे एखादे दाखवण्यासाठी प्रोसेस दाखवू शकतो मी. याच्याने काय होतं, जेव्हा आपण एखादा हॉलो पार्ट घेतो ज्याच्या मधलं स्ट्रक्चर हॉलो असेल आणि जर आपल्याला कमी मटेरियल यूज करायचं असेल तर आपण इनफिल पॅटर्न ते कमी मटेरियल यूज करू शकतो. तर आता हे वाला स्ट्रक्चर वेगळं आहे बघा, प्रोसेस. तर हे तर झालं स्ट्रेंथ. तर आपल्याला इथून स्पीड पण ऍड करू शकतो आपण. त्या फर्स्ट लेअरला किंवा इनिशियल लेअरला आपण काय स्पीड ठेवणार आहे, किंवा इनिशियल लेअर इनफिलला काय स्पीड ठेवणार आहे. तर इनफिल म्हणजे ही लेअर असते आणि इनिशियल लेअर म्हणजे ही आउटर लेअर असते. तर इनिशियल लेअरला आपण स्पीड काय ठेवणार आहे, समजा एखादा पार्ट जो असतो तो खूप कॉम्प्लेक्स असतो, त्या कॉम्प्लेक्स पार्टला आपल्याला जर सपोर्ट स्ट्रक्चर ऍड नसतं करायचं, तर आपण त्याला जी इनिशियल लेअर असते ती एकदम कमी ठेवतो. इनिशियल लेअर स्पीड एकदम कमी ठेवतो की त्यांनी जेणेकरून ते एकदम स्लो प्रिंट होईल आणि त्याला सपोर्ट स्ट्रक्चरची गरज नाही पडणार.
आणि ते काय अँगलवर असेल तर मग त्याला सपोर्ट शक्तीची गरज नाही पडत. तर आपण स्पीडचं बघितलं तर आपण सपोर्ट्स मध्ये जाऊ. तर मी तुम्हाला सपोर्ट सांगतो कसं असतं. आता जसं मी हे क्लिक करतो, तुम्हाला दिसत असेल, ते यांनी काय होतं, आपण आपल्या पार्टला रिओरिएंटेशन करू शकतो की आपण त्याला ओरिएंटेशन कोणत्या ओरिएंटेशन मध्ये प्रिंट करायचं. तर मला हे व्हाईट जे स्पॉट्स दिसत आहे हे ओरिएंटेशन स्पॉट्स आहे. की मी एखाद्यावर क्लिक केलं तर तो जो ओरिएंटेशन आहे तो त्याचा बेसवर जाईल, प्लेटच्या बेसला स्टिक होईल. असं प्रिंट केलं तर आता मला समजा इकडे जर मला सपोर्ट स्ट्रक्चर लागतंय की हे हवेत तर प्रिंट होणार नाही, ते हॉलो आहे कारण की, तर मग त्याला सपोर्ट स्ट्रक्चर तर लागणार आहे. तर आपण त्याच्यासाठी मग सपोर्ट्स मध्ये जायचं. सपोर्ट्स मध्ये एनेबल सपोर्ट्स करू आपण. आणि सपोर्ट्स मध्ये पण 2 टाइप्स असतात, एक नॉर्मल आणि एक प्री सपोर्ट्स. तर आता नॉर्मल सपोर्ट दाखवतो मी तुम्हाला. आणि त्याच्यात पण एक थ्रीशोल्ड अँगल असतो, जसं अक्षय सरांनी सांगितलं की आपला जो एफडीएम प्रिंटिंगचा अँगल असतो तो आपण 45 ठेवतो. तो आपण 45 ठेवून तुम्हाला सपोर्ट साइड करून दाखवतो. हे बघा, आता जसं जेवढं पण हॉलो असेल या पार्ट मध्ये, हॉलो पार्ट्स सॉरी जेवढे पण हवेत असेल ज्याला सपोर्टची गरज आहे, तर त्याला ते सपोर्ट स्ट्रक्चर ऍड झालेलं आहे. तर आपण ते बघू पण शकतो का सपोर्ट ऍड कसे होतात किंवा मग ते स्टिक कसे होतात त्याला. त्याच्यामध्ये मी इनिशियल लेअर खाली नेऊन मी बघू शकतो का ते सपोर्ट कसे स्टिक झालेले त्या पार्टला. आता जसं तुम्ही बघू शकता इथे हा सपोर्ट इथे स्टिक होतोय. जी आपली ही लेअर होती तिथे तो सपोर्ट स्टिक होतोय आणि तो दुसरीकडे वरपर्यंत जातोय की वरच्या पार्टला तो सपोर्ट करू शकतो. जसं का हा हॉलो आहे की ज्याला आपल्याला सपोर्ट लागणार आहे, जो हवेत आहे. हे बघू शकतो तुम्ही. आपल्याला जर बघायचं असेल तर इथून आपण व्ह्यू मध्ये जाऊन आपण त्याला बघू पण शकतो की ज्याला सपोर्ट लागणार आहे. हे रेड एरिया तुम्ही बघू शकता जिथे आपल्याला सपोर्ट्स लागणार आहे, बरोबर. तर मग त्यांनी सपोर्ट दिल्यानंतर ते असं दिसतं. आणि समजा आता मला या पार्टला अजून एका बेडवर घ्यायचंय वेगळ्या ओरिएंटेशनने, तर मी इथे ऍड प्लेट करेल. इथे राईट क्लिक करून माझ्याकडे ऑप्शन असतं क्लोन. तर क्लोन मध्ये मी ऍड करू शकतो का मला किती पार्ट्स हवे असे. तर मी जर 2 टाकलं आणि जर ही प्लेट सिलेक्टेड आहे तर ही डार्क शेड मध्ये दिसेल. तर 2 टाकलं की मला 2 प्लांटर्स मिळाले. आणि मी यांना ऑटो ओरिएंटेशन पण देऊ शकतो. समजा जर मी जास्त मोठे आहे तर इथे आता स्केलिंग पण करू शकतो आपण एव्हरी प्लांटरशी. तर याला जसं मी स्केल करतोय आणि यांना आपण परत ऑटो ओरिएंटेशन देऊ. आणि आता राईट क्लिक करून मला समजा हे प्लांटर्स एकामध्ये एक मेश झालेले आणि मला हे असे मॅन्युअली काढायचे नसतील किंवा ऑटोमॅटिक आपल्याला जर ते सेट करायचे असतील तर आपण राईट क्लिक करून तिथे अरेंज ऑप्शन आहे, तर अरेंज ऑप्शनवर क्लिक करू शकतो. आणि ते क्लिक केल्यानंतर ते सेपरेट ओरिएंटेड होऊन जातात. आणि ते प्रिंटरला फास्ट प्रिंटिंगसाठी ते जवळ प्रिंटर ऍडजस्ट करतो त्यांना. आणि जर आपल्याला ते समजा आता मला दोन्ही पण मेश करायचे की मला दोन्ही पण सोबत हल्ले पाहिजे किंवा माझे दोन्ही पण प्लांटर्स सोबत सेव्ह झाले पाहिजे कुठे पण, तर मग ते मी इथे राईट क्लिक करून माझ्याकडे एक ऑप्शन आहे मेश बलून म्हणून, ते क्लिक करून मी ते मेश केलेले. आता मी एक जरी प्लांटर मर्ज केलंय तर मला एक जरी प्लांटर हलवायचं तरी माझे दोन्ही प्लांटर हलतात. आणि समजा आपल्याला एखादी फाईल आलेली ज्याच्यामध्ये 2 असे पार्ट्स आहे जे मिक्स आहे, जे आपल्याला सेपरेट करायचे, तर आपल्याला ते डिझायनिंग सॉफ्टवेअर मध्ये जाऊन वेगळ्या फाईल सेव्ह वगैरे नसेल करायची तर याच्यामध्ये अजून एक ऑप्शन असतं इथे स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स. तर स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स वर जाऊन आपण ते स्प्लिट करू शकतो जेणेकरून 2 ऑब्जेक्ट्स वेगळे झाले. बघा आता बघू शकतो तुम्ही हे 2 ऑब्जेक्ट वेगळे झाले आणि हे अरेंज करू शकतो. इथून आपण सिलेक्ट ऑल करून ते फिक्स मॉडेल करू शकतो. त्याच्यानंतर सिलेक्ट ऑल करून ऑटो रोटेट करू शकतो जेणेकरून समजा आता मी एखादा हा पार्ट घेतला या बेसवर ठेवला तर ऑटो रोटेट केल्याने तो परत त्याच्या ओरिजिनल बेसवर जातोय जेणेकरून तो चांगला प्रिंट होईल. तर स्लायसर आपल्याला स्वतः रेकमेंड करतं
ऑटो ओरिएंटेशन मध्ये का कोणत्या ओरिएंटेशन मध्ये तो प्रिंट व्हायला पाहिजे. तर त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो का इथून मी त्याचा फिलामेंट पण चेंज करू शकतो का कोणत्या फिलामेंट मध्ये मला तो प्रिंट करायचा आहे किंवा कोणत्या कलर मध्ये मला तो प्रिंट करायचा. तर मी इथे येल्लो कलर मध्ये घेतला. तर हा जो तुम्हाला प्राईम टावर दिसतोय तर याच्यामध्ये कसं असतं आपण जेव्हा प्रिंट करतो दोन मटेरियल्स, तर दोन मटेरियल्स प्रिंट करताना एका नोझलने तर दोन मटेरियल्स प्रिंट होईला एका वेळेस तर दोन मटेरियल तर जाऊ शकत नाही. तर मग टाइम टू टाइम समजा आता आपण याला प्रिव्ह्यू म्हटलं, स्लाइस केला पार्ट. आता स्लाइस केल्यानंतर मी एखाद्या लेअर हाईटला गेलोय. तर आता आपण बघू शकतो इथे माझं नोझल पहिले ट्रॅव्हल करतोय येल्लो पार्टवर. तर पहिले माझा येल्लो कलरचा तो मटेरियल टाकेल. येल्लो कलरचा मटेरियल पुट झाल्यानंतर आपण बघू शकतो तो ट्विन टावरकडे प्राईम टावरकडे चालला. प्राईम टावरवर जाऊन तो त्याचं मटेरियल चेंज करेल. मटेरियल चेंज केल्यानंतर तो परत व्हाईट कलरच्या पार्टवर आलाय. की ते असं का बरं असतं, कारण की येल्लो आणि व्हाईट कलर हे दोन मिक्स होऊन वेगळाच कलर नको यायला त्या पार्टवर, त्याच्यासाठी असतं ते. प्राईम टावरवर तो कलर चेंज करून मग व्हाईट कलर तो प्रिंट करतोय. त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो इथे मूव्ह पार्ट म्हणून हे आपण ऍक्सिस वाईज मूव्ह करू शकतो पार्टला, की आपल्याला कोणत्या ऍक्सिस वर कितीपर्यंत न्यायचंय. आपण त्या पार्टला रोटेट करण्यासाठी हे रोटेट ओरिएंटेशन वापरू शकतो, जेणेकरून आपण एका अँगलवर जर रोटेट करून त्याला प्रिंट करायचं असेल तर करू शकतो. अँगलवर रोटेट कधी करता, जेव्हा आपल्याला एखादा पार्ट आहे जो सिंपल आहे प्रिंटिंग मध्ये पण त्याला सपोर्ट स्ट्रक्चर नको आहे आपल्याला, जिथे ओव्हरहँग असेल त्याला आपण अँगल मध्ये प्रिंट करण्यासाठी ऑटो रोटेट करतो किंवा आपण मॅन्युअली रोटेट करू शकतो. त्याच्यानंतर तुम्ही हे बघितलंच असेल ज्याच्याने आपण त्या पार्टला स्केल करू शकतो. आता ह्याची स्केलिंग म्हणजे आता ही स्केलिंग तर ओव्हरऑल स्केलिंग झाली, ज्याने पूर्ण पार्ट मोठा होतोय किंवा छोटा होतोय. तर मला याची जर हाईट वाढवायची असेल फक्त तर मी इथे युनिफॉर्म स्केलिंग बंद करून देईल आणि त्याची झेड हाईट वाढवू शकतो. आता जसं बघू शकता तुम्ही इथे झेड हाईट पूर्ण वाढली. इथे किती वाढवायची ते पण मी टाकू शकतो. इथे जर 200 mm केली तर 200 mm वाढते किंवा 300 mm केली तर 300 mm वाढेल. पण या प्रिंटरचा बेड साईज आपला 256 बाय 256 mm आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला तेवढ्यामध्ये स्प्लिट करता येईल. तर मग मी इथून एक्स ऍक्सिस पण वाढवू शकतो. जर 20 करायचं असेल तर ते 20 करून, किंवा मग आता समजा माझा पार्ट त्या याच्यामध्ये आलाय की मला तो परत ओरिजिनल जसा होता तसा हवाय, तर मी इथे जाऊन त्याला परत अंडू पण करू शकतो किंवा रिडू पण करू शकतो. आता इथं आपलं हे झालं काय म्हणता ओरिएंटेशन पार्ट. इथे जर मला या पार्टला इथून कट करायचंय, सेंटरनी कट करायचे किंवा एखादी त्याची लेअर कट करायची जी प्रॉपर नाही झाली वगैरे, तर मग आपण इथून आपण त्याला पार्टला कट पण करू शकतो. तर आपल्याला दोन कट सेक्शन दिसत आहे ज्याच्यानी ते कट होणार. जी व्हाईट लाईन असते तिथून तो आपला पार्ट कट होतो. इथे आपण किती हाईट वर कट करायचं आहे ते पण मी टाकू शकतो. तर कोणत्या लेअर हाईट वर मला तो कट करायचा आहे, तर मी 50 वर कट करतोय, परफॉर्म कट करून दाखवतोय. तर इथे दोन पार्ट्स कट झालेले आहेत. हे बघा आता हा हॉलो झालाय कारण की तो आपण सेंटरनी कट केला. आता जर मला तो परत येतो तर मी अंडू करतो. आणि आता ते झालं कट सेक्शन. त्याच्यानंतर आता याच्यावर मला एखादा टेक्स्ट टाकायचं आहे. आपण कसं असतं बेसिकली आपण जेव्हा एखाद्या 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेअर डिझायनिंग सॉफ्टवेअरवर टेक्स्ट टाकायचं म्हटलं तर थोडं अवघड पण जाऊ शकतं. तर याच्यावर किंवा मी जर विसरलो त्याच्यावर टेक्स्ट टाकायचं तर मी या स्लायसरवर पण टेक्स्ट ऍड करू शकतो. इथे टेक्स्ट मध्ये जाऊन मी इथे माझा टेक्स्टचे फॉन्ट सिलेक्ट करू शकतो, जो पण फॉन्ट मला हवा आहे. त्याच्यानंतर मी इथे टेक्स्ट ऍड करू शकतो. समजा येस म्हणून करायचंय मला, समजा वरच्या पार्टवर ऍड करायचंय, तर इथे तुम्हाला दिसतंय की टेक्स्ट ऍड होतोय येस म्हणून. तर त्याची आपल्याला साईज किती ठेवायची आहे, थिकनेस किती ठेवायची आहे, त्याच्या मधला गॅप किती ठेवायचा आहे, वाय आणि ईच्या मधला गॅप किती ठेवायचा आहे हे पण आपण करू शकतो. त्याचा काही असा इश्यू नाही आहे. तर आता मी समजा इथे ओरिएंटेट केलं आहे, पण मग इथे जर मला न ठेवता जर ती जागा चुकली असेल तर मी या येल्लो कलरच्या स्क्वेअरला पकडून त्याला म्हणजे दुसरीकडे पण ओरिएंटेशन करू शकतो त्याचं. तर समजा येस इथे टाकलंय आणि त्याचा इनफिल गॅप जर मला जास्त वाढवायचा आहे तर तो पण मी वाढवू शकतो.
त्याची साईज जर मला कमी करायची आहे ते पण मी करू शकतो इथे. त्याच्यानंतर इथे थिकनेस दिलेली आहे किंवा इनपुट आहे. तर ते झालं. आता मला जर एखाद्या पार्टला मल्टी कलर प्रिंटिंग करायची असेल तर मल्टी कलर प्रिंटिंग करायला इथे ऑप्शन असतं का तुम्ही त्या पार्ट मध्ये कलर कसे ऍड करायचे. तर आपण आता कलर ऍड करायचं बघू. आता एक कलर ऍड मध्ये गेलोय मी, तर आपल्याला इथे दिसतंय की आपण इथे जे फिलामेंट्स ऍड केले जसं ब्लॅक आहे, येल्लो आहे, रेड आहे, ब्ल्यू आहे, तर याच्यामधून मी माझा कोणता पण कलर सिलेक्ट करू शकतो. जसं मी रेड सिलेक्ट केला, आता ब्लॅक वर रेड जर सिलेक्ट करून मला जर प्रिंट करून दाखवायचं ओके, मी या फिलामेंटला कलर जरा वेगळा देतो. हा कलर घेऊ. रेड कलर घेऊ आणि त्याच्यावर जर मला ब्ल्यू कलरचा समजा फक्त मला वरचा टॉप सरफेस सिलेक्ट करून जर मला तो कलर द्यायचा असेल तर मी तो पण देऊ शकतो. असं जसं ब्ल्यू दिलेला आहे मी, किंवा खालच्या सरफेसला किंवा याच्यातून एखाद्या सरफेसला मला द्यायचा आहे ब्ल्यू, तर असं पण देऊ शकतो. किंवा मला एखाद्या लेअरला कलर द्यायचा आहे की मला या लेअर पासून तर इथपर्यंत ब्ल्यू कलर द्यायचा आहे, तर आपण इथे लेअरची हाईट असते ती पण बदलू शकतो इथून. आणि मला इथून जर लेअरचा कलर ब्ल्यू द्यायचा आहे तो पण देऊ शकतो. तर याच्यात कसं होईल, एवढा पार्ट रेड प्रिंट होईल आणि एवढा पार्ट ब्ल्यू प्रिंट होईल. तर तो यस पण ब्ल्यू मध्ये गेला आहे. समजा आपल्याला तो यस येल्लो मध्ये प्रिंट करायचा आहे, तर आपण तो येल्लो मध्ये सिलेक्ट करून फिल मध्ये जाऊन त्याला येल्लो कलर देऊ शकतो. याच्याने काय होईल, आता करायचं वेगळा कलर घेऊन बघू, ग्रीन घेऊन बघू. आता ग्रीन कलर मध्ये मी टॉप सरफेस ग्रीनचा देतो. तर आता हे कसं 4 मल्टी कलर प्रिंटिंग होत आहे. आपण आता प्रिंट मध्ये बघू का हा जो प्राईम टॉवर आहे तो दिसेल तुम्हाला आता प्रिंट होताना. हे बघा, जसं तुम्हाला दिसतंय की आपण किती कलर्स मध्ये प्रिंट करतो ते प्राईम टॉवर मध्ये दिसतंय. आणि हा जो पार्ट आहे तो दिसतोय आणि त्या पार्टचं नाव पण शो होतंय, ते प्लांट आहे. तर आपण प्रिव्ह्यू मध्ये गेलो तर तुम्हाला दिसेल ते की कोणत्या हाईटला ते मटेरियल चेंज करणार आहे. ते प्राईम टॉवर मध्ये पण आपल्याला कलर दिसतील. हे बघा, जसं आता ते दाखवतंय का इथे आपला ब्ल्यू कलर आहे, इथे ब्ल्यू कलर मध्ये प्रिंट होत आहे. हा जो एक छोटासा आपला येल्लो कलर जो दिसतोय तो आपला तो येस वर जो येल्लो कलर टाकलेला तो आहे, जो त्या लेअरला जाऊन चेंज होईल आणि तो इथे पण चेंज होईल. तर मग इथे रेड आणि वरती जो आहे तो ग्रीन. तसं आपण मल्टी कलर प्रिंटिंग पण करतो आणि करू शकतो. किंवा अजून जे आहे ते म्हणजे अदर. तर याच्यात कसं असतं की समजा माझी आता ही जी फाईल आहे त्या फाईलमध्ये समजा ती माझ्या बेडला जेव्हा कसं असतं, जेव्हा मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करतं एखादा फिलामेंट तेव्हा ते बेडला चिकटत नाही. तर मग मी इथून अदर मध्ये जाऊन त्याला ब्रीम ऍड करू शकतो की मला ब्रीम द्यायचा आहे. तर मग इनर ब्रीम किंवा आउटर ब्रीम, इनर आउटर दोन्ही पण तुम्हाला इथे ब्रीम ऍड होताना दिसेल, जो त्या पार्टला पकडून ठेवतो की तो प्रिंट होताना बिल प्लेट पासून वेगळा नको व्हायला. तर इथे तुम्ही जशी ब्रीम बघू शकता, इथे या जो लेअर दिसत आहे त्याला ब्रीम म्हणतात, ब्रीम म्हणतो. तर त्याची विड्थ पण आपण वाढवू शकतो जेवढी पाहिजे तेवढी, आणि त्याचा ब्रीम ऑब्जेक्ट गॅप पण वाढवू शकतो. जो हा जो गॅप असतो तो वाढवू शकतो. अशा ज्या सेटिंग्स आहेत त्या आपण भरपूर प्रकारे करू शकतो. याच्यात एक आयनिंग म्हणून पण एक सेटिंग असते, ज्यांनी आता हे जे आपला ज्या लाईन्स दिसत आहे तर ह्या प्रिंट झाल्यानंतर नको दिसायला, तर त्याच्यासाठी आपण एक आयनिंग म्हणून याच्यात एक हे येतं ते वापरू शकतो, ज्यांनी या ज्या लाईन्स आहेत त्या दिसणार नाहीत. ज्यांनी आपण आयन करतो त्या लाईन्स, जे सरफेस स्मूथ करतात. त्याच्यानंतर याच्या डिव्हाइसेस मध्ये जाऊ आपण. डिव्हाइसेस मध्ये तुम्ही इथून बघू शकता
का मी एखादा जर पार्ट इथे दिसतोय आपल्याला, एक मिनिट. आपण एक पार्ट प्रिंटला लावून राहतो. आधी आपण याला सिंगल कलर मध्ये प्रिंट करू शकतो. आता आपण याला स्लाइस करतोय. आता आपण जसा ब्ल्यू कलर मध्ये सिलेक्ट केलेला आहे, तर आपल्याला डिव्हाइसेस मध्ये जाऊन इथे माझा व्हाईट कलर सिलेक्टेड आहे, तर मी एमएस मध्ये एक ब्ल्यू कलरचा स्कूल ऍड केलेला आहे ऑलरेडी. तर तो ब्ल्यू कलर मध्ये ऍड करतोय आणि ते पीएलए आहे तर पीएलए दाखवतोय. आता इथे आपल्याला सपोर्ट्सची तर गरज नाहीये, त्याच्यामुळे सपोर्ट्स मी काढून टाकतो. ब्रीमची गरज नाहीये आणि स्ट्रेंथ आपली 10%. आणि स्टँडर्ड मध्ये कसं असतं, ग्रीड मध्ये प्रिंट करतं स्टँडर्ड मध्ये. तर मग आपण प्रिव्ह्यू मध्ये जाऊन स्लाइस करून त्याला प्रिंट करू. तर प्रिंट मध्ये आपल्याला जर ऑनलाईन प्रिंट द्यायची असेल तर हे ऑप्शन असतात प्रिंट प्लेट. आणि जर आपल्याकडे SD कार्ड असेल तर SD कार्ड मध्ये एक्सपोर्ट प्लेट करून पण SD कार्ड मध्ये टाकून आपण प्रिंट करू शकतो. तर प्रिंट मध्ये गेल्यानंतर मला इथे माझ्या पार्टचं नाव दिसतंय प्लांटर, तर ते मी चेंज पण करू शकतो. चेंज केल्यानंतर जे आपल्याला सेव्ह होईल ते आपल्याला प्रिंटरवर दिसेल का काय नावाने पार्ट आहे. आणि माझ्या इथे दिसत का माझ्या कोणत्या स्लॉट मध्ये AMS आहे, तर कोणत्या स्लॉट मध्ये मटेरियल्स अवेलेबल आहे आणि ते कोणत्या कलर मध्ये. इथे A1 आणि A2 मध्ये एक पण मटेरियल अवेलेबल नाही आहे. आणि A3 मध्ये ब्लॅक आहे, A4 मध्ये PL आहे, ब्ल्यू आहे असं. आणि जर समजा दोन मटेरियल सेम असतील, समजा इथे ब्ल्यू आहे आणि इथे पण ब्ल्यू आहे, तर मी इथे ऑटो रिफिल मध्ये जाईल. ऑटो रिफिल मध्ये जाऊन मला इथे दोन्ही पण ब्ल्यू मटेरियल दिसतील सर्कल मध्ये आणि मग ते सिलेक्ट करेल. आता इथे मी सिलेक्ट करतोय की कोणत्या प्रिंटरवर माझं मटेरियल ऍडेड आहे, तर माझं P1S2 वर ते मटेरियल ऍडेड आहे. इथे मी बेड लेवलिंग पण ऍड करू शकतो जेव्हा माझ्या मल्टिपल प्रिंट झालेल्या आणि मला वाटतंय का बेड लेवलिंग करायची गरज आहे, किंवा एखादा पार्ट आहे जो खराब झालेला आहे बेस पासून, तर मी बेड लेवलिंग ऍड करू शकतो. इथे मी टाइम लॅप्स ऍड करू शकतो जेणेकरून मला व्हिडिओ काढायची असेल एखाद्या पार्टची, म्हणजे आपण जो प्रिंट होताना जो पार्ट असतो त्याची एखादी व्हिडिओ काढायची आहे तर ती पण आपण करू शकतो टाइम लॅप्स मधून. आणि हा एनेबल AMS केला तर मग आपण एक्सटर्नल स्पूल ऍड करू शकतो. जसं की आता TPU मटेरियल जे असतं ते आपण AMS थ्रू ऍड नाही करू शकत, तर ते आपण एक्सटर्नली ऍड केल्यावर इथे AMS अनेबल करायला लागतो. तर आता आपलं PLA जर PLA AMS साठी सपोर्ट करतो तर आपण AMS ऍड करू आणि इथे सेंड प्रिंट म्हणून. तर इथे ऑनलाईन प्रिंट सेंड होतीये. आपल्याला इथे दिसतंय का किती वेळ लागणार आहे आणि किती ग्राम मटेरियल यूज झालंय त्या प्रिंटसाठी. इथे 3 तास 35 मिनिटं लागतात कारण की आपण इनफिल जास्त ठेवला थोडा, आणि 69 ग्राम्स मटेरियल यूज होतं आपलं. तर इथे तुम्ही बघू शकता माझ्या प्लांटरचं नाव मी जे सिलेक्ट केलं होतं ते आलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर आता ते डाउनलोड होतं. इथे ते डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला इथे टाइम दिसेल किती वेळ लागतोय काय लागतोय ते. आणि आपल्याला जी प्रिंट लावली आहे ती पण तुम्ही डिस्प्लेवर बघू शकता प्रिंटरच्या, किंवा जे पण आपलं बॅम्बूचं सॉफ्टवेअर आहे ते आपण मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर बघू शकतो का कोणती प्रिंट मी लावलेली आहे. तर त्याचा फोटो इथे शो होतोय. आणि इथे जे प्ले बटन आहे त्यांनी आपल्याला हा जो डेस्कटॉप आहे बांबू लॅब्स दिसतोय हा त्यांचा कॅमेरा आहे. तर आता इथे बिझी येते कारण की ते 100% फील अजून सेंड नाही झालं. आता प्रिंट शेअर झाली आहे, तर इथे मी बघू शकतो की माझा प्रिंटर कसा वर्क करतोय आता, किंवा तो कसा प्रिंट करतोय, किंवा त्याच्या बेडवर काही नाही आहे हे आपण चेक करू शकतो. इथे आपण एक चेक करू शकतो की त्याचं टेम्परेचर आता किती राईज होतंय किती कमी होतंय. इथे आपण मॅन्युअली ऍड करू शकतो का किती मला टेम्परेचर ऍड करायचंय. तर आता बेसिकली PLA आपण 210 किंवा 200 वर आपण प्रिंट करतो, तर आपण इथे 200 आता त्यांनी एक्सट्रूड करायचं म्हणून 250 पर्यंत चाललाय, तर तो एक्सट्रूड करून मग 210 वर परत येऊन जाईल. आणि त्याचं हे जे दिसतंय हे प्लेट टेम्परेचर जे बेस असते ज्याच्यावर ते प्रिंट होणार, तर त्याचं टेम्परेचर त्यांनी आता इथे दाखवलं 54. आणि हे जे जागा आहे तर इथे आपल्याला पूर्ण ओव्हरऑल प्रिंटर मध्ये किती टेम्परेचर आहे ते आपल्याला इथे दिसेल. इथून मी माझा लाईट ऑन ऑफ करू शकतो. जेव्हा आता रात्रीचं एखादी प्रिंट बघतोय मी आणि मला दिसत नाही तर मी इथून ती प्रिंट दिसत नसेल तर मी लॅम्प ऑन करून माझं बघू शकतो की इथे प्रिंट चालू झाली आहे का नाही किंवा लाईट आहे का नाही. आणि इथून मी बघू शकतो का इथून आपण त्याचा स्पीड सेट करू शकतो
की मला किती स्पीडमध्ये तो प्रिंट करायचा आहे. समजा आता मला तो सायलेंटमध्ये प्रिंट करायचा तर मी सायलेंटवर सिलेक्ट करू शकतो, स्टँडर्ड, स्पोर्ट्स आणि लुडोक्रिस. तर लुडोक्रिस म्हणजे एकदम हाय स्पीडमध्ये प्रिंट होईल, स्पोर्ट्समध्ये हाय पेक्षा थोडं कमी, आणि स्टँडर्ड म्हणजे जी मीडियम स्पीड असते ती. त्याच्यानंतर सायलेंटमध्ये प्रिंट केलं तर ते एकदम स्लो प्रिंट होईल. मी इथून माझं समजा आता मी प्रिंट नसते लावली तर आपण बघू शकतो आता दुसरं प्रिंटर घेऊ, जे आता इथे जर आपल्याला रेड कलर मध्ये दिसतंय तर हे प्रिंटर बिझी आहे असं समजायचं, आणि ग्रीन कलर असेल तर प्रिंटर आता फ्री आहे, त्याच्यावर काही प्रिंट चालू नाही किंवा प्रिंट झालेली आहे. तर इथे मी साधं P1च घेतोय. आणि आता इथे जसं बघू शकतो आपण, हा इथे आपण बेड पण बघू शकतो. आता मला ऑटो होमिंग करायचंय किंवा मी घरी बसलोय आणि माझ्याकडे आता प्रिंटर किंवा प्रिंटर जवळ नाही, तर मला मी इथून मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर मी ऑटो होमिंग पण रन करू शकतो. ऑटो होमिंग रन केल्यानंतर तो ऑटो बेड लेवलिंग पण करेल आणि होम होम पोझिशन येऊन जाईल. त्याच्या प्रिंट लावायच्या आधी होम पोझिशनवर आणणं गरजेचं असतं, की कारण की नोझल आपलं कुठे पण ना हे येऊ शकतं, तुटू शकतो त्याच्यामुळे. आणि इथून मी एका कोणत्या पण प्रिंटरचा बेड वर खाली करू शकतो. त्याच्यानंतर नोझल मधून मटेरियल किती एक्सट्रूड करायचं, तर मी इथे टेम्परेचर सेट करून इथून नोझल मधून मटेरियल एक्सट्रूड करू शकतो. ते पण दाखवतो मी तुम्हाला. जसं P1S1 आता आपलं ओके ते पण चालू आहे. तर P1S1 वर कशी एक प्रिंट चालू आहे, ती पेटजी मध्ये प्रिंट चालू आहे. तर आपण बघू शकतो इथून ती प्रिंट किती पूर्ण झाली. तर इथे मला दिसतंय का 22% ती प्रिंट रेडी आहे. ती चेक कितव्या लेअरवर चालू आहे, तर 172 लेअरवरती चालू आहे आणि टोटल लेअर्स तिचे 867 लेअर्स आहे. तर ती 3 दिवसाची प्रिंट आहे आणि ती फिनिश ते म्हणजे ती कधी फिनिश होईल ते दिसतं आपल्याला. इथून मी प्रिंट कॅन्सल करू शकतो, इथून प्रिंट पॉज करू शकतो जर मटेरियल संपलं असेल तर. आणि इथे जे मी बोललो तुम्हाला एक्सटर्नल स्पूल ऍड करतो, जो MS थ्रू ऍड नाही करत आपण, तो इथे मला शो होतो. तर तो पेटजी इथे दिसतो आपल्याला. इथून मी माझ्या फॅनची स्पीड ऍडजस्ट करू शकतो, जो पण माझा नोझलचा फॅन आहे त्याची स्पीड मी इथून ऍडजस्ट करू शकतो. त्याच्यानंतर ऑक्झिलरी फॅन म्हणजे जो प्रिंटरमध्ये टेम्परेचर जे असतं ते कमी करण्यासाठी किंवा जास्त करण्यासाठी. त्याच्यानंतर आता इथे मी प्रोजेक्ट बघू शकतो माझे किती झाले किंवा कोणते. ऍसेसरीज मध्ये जाऊन कॅलिब्रेशन मध्ये जाऊन मी कॅलिब्रेशन कसं करायचं किंवा मला गाईड म्हणजे नवीनच असेल मी गाईड करण्यासाठी सॉफ्टवेअर मला इथे गाईड पण करते का कॅलिब्रेशन पण करण्यासाठी काय करायला लागेल काय नाही. त्याच्यानंतर होमिंग मध्ये जाऊन मी बघू पण शकतो का मी आता जे डिझाईन केलंय ते पण माझं प्रिंट सेव्ह झालेलं आहे त्या सॉफ्टवेअरवर. तर त्या सॉफ्टवेअरवर सेव्ह झाल्यानंतर मला ते परत उघडायचं असेल तरी मी रिसेंट प्रोजेक्ट मध्ये जाऊन उघडू शकतो. नवीन प्रोजेक्ट ओपन करायचा तो करू शकतो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट तो पण करू शकतो. रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट मध्ये मला दिसतंय का मी हे काल जसं ओपन केलं होतं ते हे रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट मध्ये मला दिसतंय. ऑनलाईन मोड्स मध्ये मला ऑनलाईन एखादी प्रिंट घ्यायची, समजा ही प्रिंट आहे तर ती पण घेऊ शकतो. आणि इथे आपण जसं लॉग इन वगैरे करतो तर हे बेसिक एक स्लायसर सॉफ्टवेअर आहे. तर आता हे मी सरांकडे हँड ओव्हर करतो. हॅलो हॅलो, येतोय आवाज? हां, तर बेसिकली कन्क्लुजन असं आहे की द टेक्नॉलॉजी हॅज स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग AI फीचर्स इन इट ॲज वेल. जसं गौरांगनी तुम्हाला दाखवलं की एव्हरीथिंग कॅन बी मॅनेज्ड अँड कंट्रोल्ड रिमोटली. आणि जे तुम्हाला त्याने दाखवलं दोज वर द लाईव्ह प्रिंटर्स जे आमच्याकडे आहेत. तो जो तुम्ही पार्ट पाहिला किंवा जो पार्ट प्रिंट होत होता डिफरंट मटेरियल्समध्ये, दोज वर लाईव्ह प्रिंट्स. म्हणजे तुम्ही प्रिंटरच्या जवळ नसले तरी यू कॅन मॉनिटर एव्हरीथिंग दॅट इज गोइंग ऑन. या प्रिंटर्समध्ये AI टेक्नॉलॉजी पण आहे की कधी समजा प्रिंट होता होता पार्ट फेल झाला तर तो एरर कोड पॉपअप करतो आणि प्रिंट पॉज करतो, सो दॅट यू डोंट वेस्ट टाईम अँड मटेरियल वेस्टेज पण नाही होत. सो आज आपण स्लायसिंग सॉफ्टवेअर काय त्याची थेअरी वाचली,
मग डिझाईन फॉर ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगचे प्रिन्सिपल्स पाहिले. एक लाईव्ह सिम्पल पार्ट बनवला, पण लाईव्ह प्लांटर बनवला ब्लेंडर सॉफ्टवेअर वापरून. तसंच फ्युजन 360 किंवा NX मध्ये पण सेम पार्ट्स बनवता येतात. देन वी वेंट ओव्हर द स्लायसिंग सॉफ्टवेअर, वन ऑफ द स्लायसिंग सॉफ्टवेअर्स जे प्रोप्रायटरी आहे या मशीनला. आपण क्युरा किंवा ऑर्का स्लायसर्स पण वापरू शकतो जे फ्री ऑफ सोर्स अवेलेबल आहेत ते. आणि मग ही प्रिंट पूर्ण कंप्लीट होते. द ओनली स्टेप दॅट रिमेन्स इज, जर का काही सरफेस फिनिशिंग करावी लागली तर मग आपलं सँडिंग, बफिंग आणि पेंटिंगचा पार्ट असतो, which is rarely used and which is mostly required into the event industry or marketing industry च्या प्रोडक्टसाठी आम्ही वापरतो. So this is the total conclusion of slicing softwares. तुम्ही जो आता इंटरफेस पाहिला अबाउट द स्लायसिंग सॉफ्टवेअर, ज्याच्यात आपण ऑनलाईन प्रिंट्स देऊ शकत होतो, मटेरियल्स बनवू शकत होतो, हे सगळं जे मी तुम्हाला माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये सांगितलं, क्लिपर फर्मवेअर किंवा मार्लिन फर्मवेअर आहे, हे त्याच्यामुळे पॉसिबल असतं. पण बेसिक फंक्शनिंग अजूनही जी कोर्सनीच होतं. हे क्लिपर आणि मार्लिन हेल्प्स अस टू ॲड द वेब इंटिग्रेशन अँड रिमोट मॉनिटरिंग फॉर ऑटोमेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, याच्यासाठी वापरलं जातं. थँक्यू सो मच. कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत रिगार्डिंग टुडे सेशन? निलेश मोगारे सरांना काहीतरी प्रश्न आहे. येस सर. Hello sir, am I audible? Yes, you are Yes, sir. audible. Yes sir. Sir, my question is regarding supporting system. So support system is important for 3D printing. So is there any basic guidelines for support system? सपोर्ट सिस्टीम म्हणजे तुम्ही कुठल्या सेन्समध्ये बोलताय? अँसिलरी सिस्टीम्स बोलताय का आपण पार्ट जेव्हा डिझाईन करतो त्याच्या सपोर्ट्सबद्दल बोलताय? No, during printing म्हणजे 3D पार्ट आपण ज्यावेळेस बनवतो त्यावेळेस जे सपोर्ट आपण आता सरांनी जसं दाखवलं सपोर्ट्स, बरोबर. बेसिक गाईडलाईन्स काय आहेत का त्याचे? याच्यात बेसिक गाईडलाईन्स डेफिनेटली आहेत. डिझाईन करतानाच ना पार्टमध्ये मिनिमल सपोर्ट्स येतील असं डिझाईन करायचं. जर का खूप कॉम्प्लेक्स पार्ट आहे ज्याच्यात सपोर्ट येणार आहेत आणि ज्याला नाईलाज आहे, तर मग तुम्ही त्या पार्टला सब पार्ट्समध्ये डिवाइड करू शकता, त्याला प्रिंट करू शकता मिनिमल सपोर्टमध्ये, मग त्यांना तुम्ही असेंबल करू शकता व्हाया द रेग्युलर असेंब्ली प्रोसेस. हे नसेल करायचं तर देर इज अनदर टेक्निक जे आम्ही वापरतो, जी आहे की आम्ही सपोर्ट PLAs वापरतो. सपोर्ट PLAs म्हणजे एक प्रकारचं मटेरियल असतं जे वॉटर सोल्युबल असतं. तर आपण सपोर्ट्स द्यायचे, पार्ट बनवायचा, किती सपोर्ट्स आले तरी काळजी नाही करायची. प्रिंट झाली की त्या पार्टला पाण्यात सबमर्ज करायचं फॉर 25 मिनिट्स. मग जिथे जिथे त्याचे सपोर्ट आले होते ते सगळे डिझॉल्व्ह होऊन जातात पाण्यात आणि तुमचा क्लीन पार्ट बाहेर निघतो. सो द टेक्नॉलॉजी हॅज रीच टू अ पॉईंट वेअर वी डीड नॉट वरी टू मच अबाउट सपोर्ट. पण याच्यात एक डाऊन साईड अशी आहे की जर का तुम्हाला सपोर्ट स्ट्रक्चरसोबत प्रिंट करायचं आहे तर तुमच्याकडे जो प्रिंटर आहे त्यात इट शुड हॅव द केपेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग इन मल्टिपल मटेरियल्स ॲट द सेम टाईम. जे गौरांग सांगत होता AMS जो तो शब्द वापरत होता, ते एक सेपरेट युनिट आहे जे मशीनला अटॅच्ड आहे, ज्याच्यात तुम्ही 4, 8, 12, 16 मटेरियल्स लोड करू शकता ॲट अ सिंगल टाईम. आपण 16 पार्ट्समध्ये एक पार्ट सिंगल प्रिंट पण करू शकतो. आणि मग त्यावेळेस मग सपोर्ट मटेरियल त्याच्यात एका स्लॉटमध्ये सपोर्ट मटेरियल टाकलं की वी नीड नॉट वरी अबाउट द सपोर्ट्स. ओनली डाऊन साईड इज प्रिंट टाईम थोडा वाढतो. डज दिस सॉल्व युअर क्वेश्चन? हॅलो. येस सर. थँक्यू सो मच. अजून कोणाला काही डाऊट आहे? नसेल कोणाला डाऊट, देन I would like to thank you everyone for patiently listening to our presentation and being proactive in it. Thank you so much. एक मिनिट सर. हाँ बोला ना सर. पंचाक्षरी सर, प्लीज कन्क्लूड. जोरात बोला, जोरात.
Hello. Towards Mr. Akshay sir, Mr. Rohit sir, and Mr. Dhawan sir for your valuable contribution in our FDP. Your insights and all expertise have significantly enriched our understanding. On behalf of Oakley Education Society's Dr. Sir Elias Goswami Polytechnic, I thank you all for your enlightening sessions for being integral part of our learning experience. Thank you very much. And I declare as there is an end of this session, and we will meet at 2 p.m. sharp for second half portion of this today's session. Thank you, sir. एक मिनिट सर. सर खरंच सेशन छान झालं. आम्हाला पहिल्यांदा 3D प्रिंटिंग जे आहे ते ॲक्च्युअलमध्ये बघायला भेटलं. त्याच्याबद्दल खरंच थँक्यू सर. आम्ही म्हणजे CNC मशीन आणि त्याच्या रिलेटेड बघितलं होतं, पण 3D प्रिंटिंगच्या रिलेटेड आम्हाला पहिल्यांदा बघितलं आणि ॲक्च्युअल वर्किंग कसं होतं हे पण बघायला भेटलं. तर त्याकरता खरंच धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच सर.